بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو جو ہے یہ ہماری ایکسرسائز نمبر 21 ہے، بک 2 کی جو پریکٹیکل ایکسرسائزز کروا رہے ہیں اس کی، اور میں نے لاسٹ ٹائم یہ ڈالا تھا جملے، تو آپ چاہیں تو اس کا جو ہے نا اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ لوگ۔ ان جملوں کو آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیں، جو لوگ ہمارے گروپ میں شامل نہیں ہیں تو وہ جو ہے نا اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور ان جملوں کو اپنے ڈائری میں لکھیں اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، پھر جو ہے نا ہمارا ویڈیو دیکھیے تو آپ نے کس حد تک صحیح کیا ہے وہ چیک کریں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس نے کیسا کیا لکھا ہوا ہے اس مرتبہ، اور ہمارا سارا پورا ویڈیو دیکھا کریں۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو ایکسرسائزز بھیج رہے ہیں ہمارے گروپ میں، تو پورا ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کے اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ آپ کو ملے گا، تو اس میں سیکھنے کو ملے گا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا، تو یہ دیکھتے ہیں کس نے کیسا لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ ہے سسٹر سحر کا، سسٹر سحر فاطمہ کا ہے یہ۔ تو ماشاءاللہ ان کو انہوں نے دیکھا سب سارا کچھ صحیح لکھا ہے، ان کو میں نے 3 اسٹار دیے ہوئے۔ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے جملے کیسے لکھے۔ تو یہ دیکھیے گا، پہلا جملہ تھا ہمارا دیا ہوا کہ کیا تم نے حامد کو دیکھا، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ارأیت حامدن، ارأیت حامدن، تو انہوں نے درست لکھا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ تھا میرا خیال ہے حامد آج بیمار ہے، تو میرا خیال ہے اس کے لیے ہم نے جو بتایا تھا اور لاسٹ ٹائم جو لیسن پڑھا تھا اس میں بھی، کہ اظن ان، ہے نا، اظن ان حامدن مریض، میرا خیال ہے کہ حامد آج بیمار ہے، اظن ان حامدن مریض اليوم، تو ان کی عربی درست ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کا جملہ تھا ہمارا کہ کیا تم نے ٹیچر کی گاڑی دیکھی، تو دیکھنے کے لیے رآ یرا، ہم نے بتایا تھا رآ یرا، تو کیا تم نے دیکھی، کیا تم نے دیکھا، ارأیت، ارأیت، ارأیت سیارۃ المدرسی، تو یہ جملہ درست ہے ان کا۔ اس کے بعد کا جملہ تھا میرا خیال ہے آج ٹیچر نہیں آیا، میرا خیال ہے کہ آج ٹیچر نہیں آیا، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ہے اظن ان المدرس ما جاء اليوم، درست ہے جملہ آپ کا، اظن ان المدرس ما جاء اليوم۔ سارے لوگ جو ہے نا ان جملوں کو چیک کریں اور اپنے عربی چیک کریں اور درست کریں، اگر آپ نے غلط لکھا ہے تو سارے درست کریں۔ اس کے بعد کا جملہ تھا فاطمہ آج تم نے کیا کھایا، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ہے ماذا اکلت اليوم یا فاطمہ، تو بالکل درست ہے آپ کا جملہ، ماذا اکلت اليوم یا فاطمہ، تو ہے نا، تو یا لگانا پڑتا ہے اس میں۔ اس کے بعد کا جملہ تھا میں بھوکی ہوں آج میں نے کچھ نہیں کھایا، تو انہوں نے عربی بنائی ہے انا جوعا، مؤنث جوعا ہے نا، جوعان ہم نے پڑھا ایک لفظ بک 1 میں، اس کا مؤنث آتا ہے جوعا، ہے نا، میں بھوکی ہوں، میں بھوکا ہوں، انا جوعان، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، انا جوعان، میں بہت زیادہ بھوکی ہوں، انا جوعا، انا جوعا، ما اکلت اليوم شیئا، ما اکلت اليوم شیئا۔ اس کے بعد کا جملہ تھا میں نے آج محمد کو نہیں دیکھا، میرا خیال ہے وہ بہت مصروف ہے، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ما رأیت محمدا اليوم، ما رأیت محمدا اليوم اظن انه مشغول جدا، درست ہے جملہ یہ۔ اس کے بعد کا جملہ تھا میرا خیال ہے ممبئی کراچی سے بڑا ہے، ایسا ہی ہے نا، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی اظن ان ممبئی اکبر من کراچی، دیکھیے گا کبیر سے اسم تفضیل اکبر، جب ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو اسم تفضیل استعمال کرتے ہیں، اظن ان ممبئی اکبر من کراچی الیس کذلک، درست ہے جملہ۔ اس کے بعد کا جملہ ہے اس سال آپ نے کون سا نیا ملک دیکھا، تو ملک کے لیے بلدن بھی کہتے ہیں دولتن بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے عربی بنائی ہے ای بلد جدید رأیت هذه السنة، بالکل درست ہے جملہ، درست ہے ان کا، ای بلدن، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ای دولتن، ہے نا، بلدن بھی کہہ سکتے ہیں دولتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم ای بلدن جدید رأیت، ای جو ہے نا منصوب پڑھیں گے، مفعول ہے یہ مقدم ہونے کی وجہ سے، ہے نا، مفعول ہے مقدم ہے، مفعول ہے رآ کا مفعول ہے یہ، ہے نا، تو ای بلدن جدیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور ای دولتین جدیدتن بھی کہہ سکتے ہیں، اور رأیتا کے بجائے زرتا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، زارا یزورو وزٹ کرنا، تو ای دولتین جدیدتن زرت هذه السنة، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، دونوں جملے درست ہیں اس میں۔
اس کے بعد کا جملہ تم کو کس اسٹوڈنٹ نے مارا، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ہے ای طالب ضربک، ای طالب ضربک، درست ہے جملہ آپ کا۔ اس کے بعد کا جملہ ہے تم نے اس ہفتے کون سی صورت یاد کی، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ہے ای صورت، ای منصوب ہوگا یہ مفعول ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، مفعول ہے مقدم، ای صورت حفظت هذا الاسبوع، ویری گڈ، صحیح جملہ۔ اور آخری جملہ تھا تم نے کس قلم سے لکھا، تو اس جملے کو اکثر لوگوں نے غلط لکھا ہوا ہے، انہوں نے درست لکھا ماشاءاللہ، تو انہوں نے لکھا بے ای قلم، ایسے لکھیں گے، با لکھیں گے، ہے نا، کسی چیز سے کوئی کام کرنا با، ہے نا، لکھنا قلم سے لکھنا بالقلم، الذی علم بالقلم، قرآن میں ہے کہ نہیں، الذی علم بالقلم، ہے نا، تو تم نے کس قلم سے لکھا، بے ای قلم کتبتا، بے ای قلم کتبتا، ٹھیک ہے نا، تو اکثر لوگوں نے اس جملے میں غلطی کی ہوئی، تو میں نے ان کو 3 اسٹار دیے، سارا کچھ درست ہے ان کا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ہوم ورک ہے کس کا، یہ ہوم ورک ہے یہ انعم کا ہے، یہ انعم کلیم کا ہے یہ، تو یہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے سارا کچھ درست لکھا ہے، جو ہے نا بہت سارا درست لکھا ہے، انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہے، تو غلطیوں کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے اظن، اب یہ میرا خیال ہے آج ٹیچر نہیں آئے، میرا خیال ہے آج ٹیچر نہیں آئے یا نہیں آیا، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے اظن ان ما جاء المدرسہ، ایسا نہیں لکھیں گے انم، تو اظن ان ہمارا پیٹرن ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اظن انا جو ہے نا فعل کے ساتھ نہیں لگاتے، انا ہمیشہ اسم کے ساتھ لگتا ہے، انا، تو اظن انا ما جاء نہیں کہہ سکتے ہم، اظن ان المدرس ما جاء، ایسا کہیں گے ہم، اظن ان المدرس ما جاء الیوم، ہے نا، تو یہ اس اسٹرکچر کو آپ درست کیجئے گا، ٹھیک ہے، اظن ان المدرس ما جاء، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اچھا، اس کے بعد فاطمہ آج تم نے کیا کھایا، تو آپ نے لکھا ماذا اکلتی یا فاطمۃ الیوم، ماذا اکلت الیوم یا فاطمۃ، یہ زیادہ بہتر رہے گا، درست ہے جملہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یا فاطمۃ کو ہمیشہ جو ہے نا ہر آخر میں لگانا چاہیے، ماذا اکلت الیوم یا فاطمۃ، ایسا لکھیے آپ، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ایسا ہوگا۔ تو یہ دیکھیے گا میں نے یہ جو آپ نے جو اوپر غلطی کی تھی یہاں پر اظن، یہ اس کی غلطی جو ہے نا یہاں لکھ دی ہے میں نے، جملہ یوں ہوگا آپ کا یہ والا، اظن ان ما جاء نہیں ہوگا، اظن ان المدرس ما جاء اليوم، اس طرح لکھیے گا، نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے اس کو، ٹھیک ہے، حرف جو یہ ہے نا یہ ان کی جو ہے نا اس پہ توجہ کرنا آپ نے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ 7واں جملہ ہے 12، اس کا یہ درست ہے، اس میں آپ نے غلطی کی ہے، یہ دیکھیے گا، اس سال آپ نے کون سا نیا ملک دیکھا، اس سال آپ نے کون سا نیا ملک دیکھا، تو آپ نے کیا بنائی ہے ایو رأیتا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ جو ہے نا حرف یہ جو ہے نا لفظ ایون بھی جو ہے نا فعل کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، ایو رأیتا نہیں ہوگا نا، ایو بلدن، ایو رجل، ایو امرأة، ایو استاذ، ایو بیت، ایسے استعمال ہوگا، لفظ ایون جو ہے نا یہ فعل کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، ایو رأیتا نہیں کہہ سکتے ہم کہیں گے کہ بھی ای بلدن جدید رأیتا، ایسا کہیں گے ہم، ای بلدن جدید رأیتا، یہ پورا جملہ بنے گا آپ کا، ای بلدن جدید رأیتا یا رأیتی هذه السنة، ہے نا، اور یہ دیکھیے کہ آپ نے بلدن جدیدن کیوں لگایا ہوا ہے، ایون کے ساتھ جو ہے نا مضاف الیہ آئے گا نا، ایون کے ساتھ میں کیا آئے گا، مضاف الیہ ہوگا، تو ایو بلدن جدیدن ایسا آئے گا، آپ نے رائتا کے چکر میں اس کو منصوب کر دیا ہوا ہے، تو بالکل اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، ایو رائتا نہیں آتا کبھی بھی لائف میں، ایو رائتا نہیں، ای بلدن جدید رائتا، تو اس رائتا کو، اس رائتا کو اٹھا کر آپ اس کے بعد ڈالیے، تو ای اور ایو نہیں آئے گا تب، ای بلدن جدید رائتا، مفعول ہو جائے گا، منصوب پڑھیں گے اس کو ہم مفعول ہونے کی وجہ سے، مفعول ہے مقدم، ہے نا، پہلے آ گیا ہے مفعول، ہے نا، تو ای بلدن جدید رأیتا، یہ جملہ بنے گا، یہ میں نے لکھ کے دیا آپ کو، ایسا لکھیے آپ، اور نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہاں پر بھی وہی غلطی، یہاں پر کیا غلطی کی آپ نے، تم کو کس اسٹوڈنٹ نے مارا، تو ایو طالب، اب یہاں پر ایہ نہیں کہیں گے، یہاں پر جہاں پر ایہ لکھنا تھا وہاں آپ نے ایو لکھا، اور جہاں پر ایو لکھنا تھا وہاں پر آپ نے ایہ لکھ دیا، الٹا کیا ہوا ہے سارا، تو یہ دیکھیے گا ایو طالب ضربک، مفعول یہاں پر فاعل ہو جائے گا ایو، ایو طالب ضربک، تم کو کس اسٹوڈنٹ نے مارا،
अय्यो तालिबिन ज़रबा का, तो अब अय्यो यहाँ पर जो है ना मरफू होगा क्योंकि फ़ाइल बन जाएगा यहाँ पर ज़रबा से, ज़रबा का। तो लफ्ज़ अय्युन का इस्तेमाल ध्यान में रखिएगा, मरफू मंसूब और मजरूर कैसे इस्तेमाल होगा, अय्यो अय्ये अय्ये, ठीक है ना। आखिरी जुमला है तुमने किस कलम से लिखा, तो आपने लिखा हुआ अय्यु मिनल कलमी, आपने क्या लिखा अय्यु मिनल कलमी का, तब तो ये गलत है, अय्यु मिनल कलमी ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। बेअय्य कलमिन कतबता ऐसा लिखेंगे हम, बा लिखेंगे हमेशा, बेअय्य कलमिन किस कलम से, कतबता आपने लिखा है ना, तुमने लिखा, बेअय्य कलमिन कतबता कतबती तुमने किस कलम से लिखा, तो बा के साथ इस्तेमाल होगा और मिन नहीं आएगा, अय्यो मिनल कलम नहीं, जुमला बिल्कुल जो है ना दुरुस्त नहीं है। तो इसको जो है ना मैंने आपके लिए रिमार्क्स लिखे हुए हैं कि इन्ना अन्ना के इस्तेमाल पर आपने तवज्जो देनी है और इसमें इस्तिफ़ाम के इस्तेमाल पर भी तवज्जो देनी है, अय्यून का सही इस्तेमाल याद रखिएगा। अपने नोटबुक में लिखिए ये गलती आपकी, इस तमरीन के अंदर आपने ये गलती की है कि इन्ना अन्ना के इस्तेमाल पर आपने जो है ना तवज्जो देनी है और इस पर भी, ठीक है ना। और मेरे पास सारा जो है ना रिकॉर्ड मैं लिख रहा हूँ, हर स्टूडेंट की गलतियाँ मैं अपने पास लिख रहा हूँ कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी गलती कर रहा है। तो आप लोग भी अपने नोटबुक में लिखिए कि आप ये गलतियाँ कर रहे हैं और इस पर तवज्जो देनी है, ताकि मुझे पता चले कि कौन स्टूडेंट जो है ना किस इसमें कच्चा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद जो है ना ये सिस्टर फरीदा हक का होमवर्क है, ठीक है। माशाल्लाह इन्होंने मेहनत की है, ये भी मेहनत कर रही हैं। ये देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, इन्होंने माशाल्लाह ये बेहतर लिखा हुआ है, कुछ गलतियाँ की है इन्होंने, ये देखिएगा क्या गलतियाँ की है, तो हम देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा ख्याल है कि आज टीचर नहीं आया, इस जुमले का इन्होंने बनाया हुआ है अज़ुन्नु अन्ना मा जाअ, ये देखिएगा ये अनम के अंदर मैंने बताया उसके होमवर्क में, अन्ना जो है ना इस्म के साथ इस्तेमाल होता है, इन्ना अन्ना जो है ना इस्म पर दाखिल होता है, फ़िल पर दाखिल नहीं होता। अज़ुन्नु अन्ना मा जाअ नहीं कहेंगे, अज़ुन्नु अन्ना यहाँ पर जुमला ऐसा बनेगा, अज़ुन्नु अन्नल मुदर्रिस मा जाअ अल यौमा, ऐसा बनेगा जुमला, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फ़ातिमा आज तुमने क्या खाया, तो आपने बनाया मादा अकलत फ़ातिमतु, मादा अकलत फ़ातिमतु नहीं, मादा अकलती या फ़ातिमतु, है ना, मादा अकलत फ़ातिमतु नहीं, मादा अकलती या फ़ातिमतु ऐसा कहेंगे हम, ठीक है ना। जुमला यूँ बनेगा फिर, मादा अकलतिल यौमा या फ़ातिमतु, ऐसा नहीं बनेगा, मादा अकलत फ़ातिमतु अल यौमा, है ना। तो इसको दुरुस्त कीजिए अपने माइंड में, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने जो है ना इसमें लिखा हुआ है कि इस साल आपने कौन सा नया मुल्क देखा, तो आपने बनाया हुआ अय्युन, अय्युन नहीं आएगा ना, है ना। तो पहली बात तो तनवीन नहीं आएगी, पहली बात तो तनवीन नहीं आएगी, लफ्ज़ अय्युन पर तनवीन नहीं आएगी क्योंकि ये मुदाफ़ बनकर आ रहा है ना, तो जो है ना, और बलदिन मुदाफ़ इलैहि बनकर आ रहा है, तो मुदाफ़ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती है ना। तो इसे तनवीन हटा दीजिए और ये मंसूब इस्तेमाल करेंगे, अय्या बलदिन कहेंगे, अय्यो बलदिन नहीं कहेंगे, है ना। तो लफ्ज़ अय्युन के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी है आपने। लफ्ज़ अय्युन के अंदर क्या गलती हो रही है आपसे, सबसे पहली बात यह है कि अय्युन पर तनवीन नहीं लगानी है आपने कहीं पर भी, ठीक है ना, क्योंकि लफ्ज़ अय्युन जो है ना, लफ्ज़ अय्युन यहाँ पर मुदाफ़ बनकर इस्तेमाल हो रहा है, अय्यु बलदिन, अय्यु तालिबिन, अय्यु सूरतिन, है ना। तो अय्यु पर तनवीन नहीं लगानी है मुदाफ़ होने की वजह से। दूसरा ये कि ये मरफ़ू मंसूब और मजरूर हो सकता है, मरफ़ू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है ना। तो हमें देखना है कि कहाँ हम इसको मरफ़ू इस्तेमाल करें, कहाँ मंसूब और कहाँ मजरूर। तो यहाँ पर मंसूब इस्तेमाल होगा, है ना, क्योंकि रआ जो फ़ेल है उसका मफ़ूल बन जाएगा, रअयता तुमने देखा, अय्या बलदिन जदीदिन, ये मतलब ना, रअयता अय्या बलदिन जदीदिन, है ना। लेकिन हमें पता है कि इसमें इस्तिफ़ाम को शुरू में इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम कहेंगे अय्या बलदिन जदीदिन रअयता फ़ी हाज़िहि सनती, फ़ी हाज़िहि सनता नहीं, अलिफ़ लाम लगाइए ना इस पर, अलिफ़ लाम क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, फ़ी हाज़िहि सनती, है ना, तो इसमें गलती नहीं करना है। लफ्ज़ अस्सना पर अलिफ़ लाम लगा कर इस्तेमाल कीजिए, हाज़िहि सनता या फ़ी हाज़िहि सनती, है ना। तो हमारा जुमला आपका कैसा बन गया, अय्या बलदिन जदीदिन रअयता फ़ी हाज़िहि सनती, ठीक है। उसके बाद आपने तुमको किस स्टूडेंट ने मारा, तो यहाँ पर इसकी अरबी बनेगी अय्यु तालिबिन, ये देखिए इसकी अरबी यूँ बनेगी, अय्यु तालिबिन ज़रबका, बस इतनी सी बनेगी। आपने क्या लिखा हुआ है, अय्यु तालिबिन ज़रबता लिखा है आपने, ज़रबता नहीं ना, तुमने मारा हो जाएगा, ज़रबता का मतलब क्या होगा, तुमने मारा ना, तुमने मारा, तो तुमने मारा थोड़ी है, तुमको मारा, मैंने जुमला क्या दिया हुआ है, तुमको किस स्टूडेंट ने मारा, तो तुमको मारा, ज़रबता नहीं, ज़रबका तुमको मारा, है ना। तो ज़रबता यानी तुमने मारा, ज़रबती तुमने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, है ना। और ज़रबा यानी मारा, अय्यु तालिबिन ज़रबा किस स्टूडेंट ने मारा, क तुमको,
تو یہ بات جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو گئی ہوگی، میں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا تم نے اس ہفتے کون سی صورت یاد کی؟ تو ایو نہیں نا، نا ایا ہے نا، اس کو منصوب استعمال کریں گے۔ منصوب کیونکہ مفعول ہے، حفظہ جو فعل ہے اس کا مفعول ہو جائے گا، اور مقدم آ گیا، پہلے آ گیا، یہ مفعول ہے مقدم ہے نا۔ تو ایو صورت نہیں، ای صورت حفظت، ای صورت حفظت، حفظت ای صورت، یہ مطلب نا۔ تو حفظ فعل، تا فاعل، اور ای جو ہے نا اس کا مفعول، ٹھیک ہے نا۔ تو حفظت ای صورت ہے نا۔ تو لیکن ایہ کو پہلے لاتے ہیں چونکہ اس میں استفہام ہے، اس میں استفہام ہمیشہ شروع میں لایا جاتا ہے، یہ سے پہلے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو ایہ صورت، لیکن اس کے مفعول، اس کے مرفوع منصوب اور مجرور کا خیال رکھنا ہوگا۔ شروع میں تو استعمال کریں گے ہم، لیکن اس کے مرفوع منصوب اور مجرور کا خیال رکھنا ہوگا ہمیں۔ تو ایہ صورت حفظت فی ھذا الاسبوع، اسبوع ایسے لکھتے ہیں سسٹر، ایسا لکھتے ہیں، سبونی، سبونی الاسبوع، الاسبوع، اور لکھیں گے ہم ایہ صورت حفظت، ای صورت حفظت، ایسے لکھیں گے ہم، فی ھذا الاسبوع، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے لکھا ہوا تم نے کس قلم سے لکھا، تو ایو قلم ما کتبت، یہ سارا کچھ غلط ہے نا۔ کتبت ما ایون قلم، یہ بھی غلط ہے نا، یہ سارا رانگ ہے۔ ہم لکھیں گے بے ای قلم، کیا لکھیں گے ہم؟ بے ای قلم کتبت، ایسا لکھیں گے ہم، بے ای قلم کتبت یا کتبتی۔ اور جو ہے نا یہ ما دیکھیے گا، ما ایون نہیں آئے گا نا، ما تو آئے گا نہیں، اولاً با آئے گا، بے ای قلم ہے نا۔ اور آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے اس سے پہلے کہ لفظ ما ہے، اور لفظ عندہ ہے، اور قبلہ، اور بعدہ، اور امامہ، اور خلفہ، اور فوق، اور تحتہ، اس کے بعد جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مجرور استعمال ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ مضاف، کیوں؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا مضاف بن کر آتے ہیں، مع، عندہ، قبلہ، بعدہ، امامہ، خلفہ، فوق، تحت، یہ سب اس میں ظرف ہے، اور یہ سب جو ہے نا یہ جو ہے مضاف بن کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ بن کر آتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو ما ایون نہیں ہو سکتا کبھی بھی نا، ویسے تو غلط ہی ہے یہاں پر، ما ایون نہیں، تو ہمارا جملہ بنے گا بے ای قلم کتبت، اور اس کو بھی یاد رکھے گا، اس میں ظرف سارے جو ہے نا مضاف بن کر آتے ہیں، ان کے بعد جو الفاظ آتے ہیں مضاف الیہ اور مجرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کے آسانی کے لیے لکھ دیا ہوا ہے، تو آپ کو جو ہے نا یہ میں نے آپ کے لیے ریمارکس لکھے ہوئے میرے پاس، میں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے آپ کا، آپ بھی اپنے نوٹ بک میں یہ لکھیے کہ جو ہے نا انا انا کے استعمال پر آپ نے توجہ دینی ہے، پلس فعل کے ساتھ ضمائر کا استعمال صحیح کرنا ہے آپ نے، اس پہ بھی توجہ دینی ہے، اس میں ظرف کے استعمال پر توجہ دینی ہے، اس کے بعد لفظ ایو، ایے کے استعمال پر توجہ دینی ہے کہ مرفوع منصوب مجرور کیسے استعمال کرے، ہے نا۔ کیوں مرفوع ہے تو مرفوع پڑھے، منصوب ہے تو منصوب، مجرور ہے تو مجرور، اور تنوین نہیں استعمال کرنا ہے اس پر، ٹھیک ہے نا۔ ایو ولدین، ایو رجل، میں نے لکھا دیا ہے نا، میں نے جب ہوم ورک دیا ہوا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے میں نے، دیکھے گا، یہ دیکھے گا، ایو رجل، میں نے کیا لکھ کے دیا ہوا ہے، یہ دیکھے گا، ایو رجل، ایو امرأۃ، ہے نا۔ تو میں نے کہاں تنوین لگائی، یہاں پر تنوین لگائی کہ میں نے، یہاں ایون لکھا ہے کہ میں نے، نہیں نا، ایو رجل، ایو امرأۃ، تو اس پیٹرن کو یاد رکھیے گا، اسی لیے میں جو ہے نا جو ہے، چلیے گا ہم آگے بڑھتے ہیں پھر۔ اچھا، اس کے بعد کا ہوم ورک ہے کس کا؟ یہ سسٹر سنم کا ہے، یہ سنم کا مطلب ہوتا ہے بت، تو بھئی یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، ایسے کیسے نام رکھتے ہیں آپ لوگ، سنم ونم کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ جو ہے، بہرحال آپ کی کوئی غلطی نہیں، اس میں غلطیاں تو دوسروں کی ہوں گی، کسی اور نے غلطی کی ہے، یہ ٹھیک ہے گا۔ سنم جو ہے نا نام نہیں رکھنا چاہیے، سنم بت کو کہتے ہیں نا۔ اچھا یہ دیکھتے ہیں آپ کی عربی جو ہے نا، آپ نے جو ہے نا محنت کی ماشاءاللہ، اور جو ہے نا آپ نے اظنو کے ساتھ انا استعمال کیجیے ہمیشہ، میں نے پیٹرن دیا ہے نا آپ کو، اظن حامد نہیں، اظن ان حامدن، اظن ان، اظن، دیکھیں آپ نے لکھا ہے نا اظن ان، میں نے لکھا دیا ہے نا بریکٹ میں جو بھی جملہ دے رہا ہوں ترجمے کے لیے، تو آگے بریکٹ میں جو ہے نا آپ کے مسئلے کو حل کر دے رہا ہوں میں، اظن ان، تو میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا نا، تو پھر آپ نے اس مسئلے کو، آپ نے جو ہے نا اس کی کاپی کیوں نہیں کی یہاں پر، اظن حامدن کی لکھا، اظن ان، اظن ان حامدن، پھر آ جائے گا مریض اليوم، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے نا جو کچھ میں بریکٹ میں دیتا ہوں ریڈ پین سے، ریڈ کلر میں جو کچھ بھی میں دیتا ہوں وہ آپ کے لیے ہیلپ کرتا ہوں میں آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیے گا سارے بریکٹ میں نے دی ہوا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، اظن یہاں پر بھی دیا ہوا میں نے، چلیے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا فاطمہ آج تم نے کیا کھایا، تو آپ نے کیا لکھا ہے، ماذا اکلت اليوم فاطمۃ، یا فاطمۃ لکھنا چاہیے، یا حرف ندا ایڈ کیجیے اس میں، ٹھیک ہے نا، ماذا اکلت اليوم یا فاطمۃ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے اندر جو ہے نا میرا خیال ہے ممبئی کراچی سے بڑا ہے، تو اظن ان، دیکھیے گا اظن کے ساتھ ان استعمال کرنا ہے آپ نے، اظن ان، ہے نا،
है ना, अज़ुन्नु अन्ना यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है अज़ुन्नु अन्नहु, तो हर जगह पर अज़ुन्नु, यहाँ पर भी तो इस्तेमाल किया आपने अज़ुन्नु अन्ना, तो अज़ुन्नु अन्नल मुदर्रिसा, तो अज़ुन्नु अन्ना, और यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया आपने अज़ुन्नु अन्ना है, और यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं किया है आपने अज़ुन्नु अन्ना, तो कहीं इस्तेमाल किया कहीं नहीं किया, इसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आई बात। तो अज़ुन्नु अन्ना को रट्टा लगाइए 10 मरतबा, अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि मुंबई कराची से बड़ा है, अज़ुन्नु अन्ना मुंबई। अब कबीरुम मिन कराची नहीं कहेंगे, अकबरु मिन। जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं बॉम्बे को कराची से, कि बॉम्बे जो है ना कराची से बड़ा है, तो दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस्म तब्दील का पैटर्न इस्तेमाल करते हैं हम। क्या करते हैं हम, ये देखिएगा, अकबरु मिन, कबीर मिन नहीं कहेंगे। इस्म तब्दील हमने पढ़ा है कि नहीं, लेसन नंबर 3 के अंदर गालिबन, तो देखिएगा पुराने वीडियो देखिए आप, इसी बुक 2 के जो है ना शुरू से देखिए आप सारे वीडियोस, क्लास के भी देखिए और जो मैं एक्सरसाइजेस के भी देखिएगा। हर वीडियो को 2 मरतबा देखिए तो इंशाल्लाह आपकी अरबी मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं वो हमेशा जो है ना परेशानी में रहेंगे, है ना। तो आपके मसले का हल ये है कि क्लास के भी वीडियो देखना है और ये एक्सरसाइज के वीडियो देखना है, अदरवाइज अरबी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अज़ुन्नु अन्ना मुंबई अकबरु मिन कराची, अकबरु मिन, दो चीज़ों को कंपेयर करें तो याद रखें नेक्स्ट टाइम कि हमें जो है ना इसमें तब्दील इस्तेमाल करना है। उसके बाद इस साल आपने कौन सा नया मुल्क देखा, तो आपने लिखा हुआ अय्या बलदिन रअयता जदीदन, नहीं ऐसा नहीं, जदीद जो है ना इसकी सिफत है ना बलदिन की, नया मुल्क, नया मुल्क ये मौसूफ सिफत है कि नहीं, नया मुल्क, आपने कौन सा नया मुल्क देखा, तो नया मुल्क मौसूफ सिफत है कि नहीं, तो मौसूफ सिफत हमेशा एक साथ चलेंगे ना, अय्या बलदिन जदीदिन कहेंगे ना, अय्या बलदिन जदीदिन रअयता, और हाज़ा सना नहीं है, हादिही सना, लफ्ज़ सनतुन मुअन्नस है कि नहीं, तो हादा तो नहीं आएगा, हादिही आएगा। तो हम लिखेंगे इस तरह, अय्या बलदिन जदीदिन रअयता हादिही सनता, ये जुमला बनेगा आपका, अय्या बलदिन जदीदिन, ये मौसूफ सिफत है ना, तो मौसूफ सिफत हमेशा इस्तेमाल होंगे साथ में, ठीक है ना। बीच में गैप क्यों डाला आपने, फेल को क्यों लगा, आपने इसका मफूल बना दिया हुआ है उठा के, इसका मफूल थोड़ी बनेगा, मफूल तो ऑलरेडी है ये, अय्या मफूल बन गया उसका, और रा जो फेल है इसका मफूल बन गया अय्या, और ता उसमें फ़ाइल बन गया, और जो है ना ये बलदिन जो है ना मुदाफिले बन गया मजरूर, और जदीदिन उसकी सिफत बन गई। तो जो है ना इस तरह एनालाइज करना सीखे आप, समझे, हर लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें कि ये लफ्ज़ क्यों मरफू है, कि क्यों मनसूब है ना। ऐसे ही यूं ही जो है ना किसी को मरफू, किसी को मनसूब, किसी को मजरूर नहीं बना देना है हमने, ठीक है ना, समझ के लिखना है, ठीक है। तो अय्या बलदिन जदीदिन रअयता हादिही सनता, हादा नहीं। उसके बाद जो है ना आपने क्या लिखा हुआ है, अय्या ज़रबता, अय्या ज़रबता नहीं आएगा ना, मैंने इससे पहले भी जो है ना अनाम के होमवर्क में और सिस्टर फरीदा के होमवर्क में बताया हुआ है कि ये फ़ेल के साथ में नहीं है, फ़ेल के साथ इस्तेमाल नहीं होगा अय्या। मैंने क्या दिया हुआ पैटर्न, अय्यु रजुलिन, अय्युम्रअतिन, तो लफ्ज़ अय्युन जो है ये जो इसमें इस्तिफ़ाम है, इसम के साथ इस्तेमाल होगा, फ़ेल के साथ थोड़ी इस्तेमाल होगा। अय्या ज़रबता ऐसा नहीं हो सकता, ज़रबता फ़ेल है ना, ज़रबा फ़ेल है ना, तो अय्या जो है ना फ़ेल के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, इसम के साथ इस्तेमाल होगा। तो अय्या ज़रबता नहीं, अय्या तालिबिन ज़रबता, और जो अय्या, अच्छा ये गलत है ना, ज़रबता भी गलत हो गया ना, तुमको मारा ना, तुमको किस स्टूडेंट ने मारा, तो तुमको मारा, है ना, तुमने मारा नहीं, और ज़रबता का मतलब होता है कि तुमने मारा, है ना, तो आपने तुमने मारा कर दिया उसको, तो ज़रबता तुमने मारा, ज़रबती तुमने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबना हमने मारा, है ना। तो हमने तुमने है ना ये, तो ज़रबता का मतलब तुमने मारा, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि तुमने मारा, तुमको मारा, तुमको किसने मारा, तो मैंने लिखा हुआ है कि तुमको किस स्टूडेंट ने मारा, तो उसकी अरबी यूँ बनेगी, अय्यु तालिबिन, अय्यु तालिबिन ज़रबका। अब ज़रबा जो फ़ेल है उसका फ़ाइल बन जाएगा अय्यु, और अय्यु के बाद जो तालिबिन है मुदाफ़िले बन जाएगा, ये मुदाफ़ मुदाफ़िले बन जाएगा, और ज़रबा जो फ़ेल है उसका मफ़ूल बन जाएगा क, तो ज़रबका अय्यु तालिबिन, ये मतलब ना, ज़रबका अय्यु तालिबिन, लेकिन इसमें इस्तिफ़ाम को शुरू में लाते हैं, तो अय्यु तालिबिन ज़रबका, ये करेक्ट जुमला है। तो अपने स्ट्रक्चर को सही कीजिए, ठीक है, बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना आपने लिखा हुआ है कि तुमने किस कलम से लिखा, तो आपने लिखा हुआ है कि अय्या कलमिन कतबता, अय्या कलमिन कतबता नहीं, इसका तर्जुमा, इसका तो मतलब ये होगा कि तुमने कौन सा कलम लिखा, अय्या कलमिन कतबता तुमने कौन सा कलम लिखा, ऐसा नहीं, तुमने किस कलम से लिखा, तो से के लिए बाल इस्तेमाल करेंगे, से के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बा, बेअय्य कलमिन कतबता, बेअय्य कलमिन कतबता, है ना। हम कहते हैं ना कि मैंने सांप को लाठी से मारा,
ضربتُ الحی قتلتُ الحیۃ بالعصا، تو با کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے، بالعصا، قتلتُ الحیۃ بالعصا، ہے نا، کہیں گے کہ بھئی جو ہے نا میں نے چڑیا کو پتھر سے مارا، ضربتُ العصفور بالحجر، تو با استعمال کرنا پڑتا ہے ہمیں، تو یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو دیکھیے گا جو ہے نا میں نے آپ کے لیے جو ہے نا نوٹس، یہ اس کے پہلے والی ایکسرسائز جو تمرین تھی اس میں آپ کے لیے میں نے یہ لکھا ہوا تھا، مضاف پر الف لام کا استعمال آپ نے غلطی کی تھی، اور ضمائر کے ساتھ فاعل مفعول۔ آج کے ہوم ورک میں اس میں تفضیل پر آپ کو توجہ دینی ہے، یہ سارے نوٹ بک میں لکھیے، آپ اپنے نوٹس میں لکھیے، نوٹ بک میں لکھیے، ریڈ پین سے لکھیے گا ذرا، موٹے پین سے، کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی۔ تو 20 کے اندر یہ غلطی ہوئی تھی، 21 میں یہ غلطی ہو رہی ہے آپ سے، کہ اس میں تفضیل پر توجہ کرنی ہے آپ نے۔ دوسرا، ضمائر کے ساتھ فاعل اور مفعول کا صحیح استعمال سمجھنا ہے آپ نے، تو اس کو جو ہے نا نیکسٹ ٹائم توجہ کیجیے، ایسی غلطیاں جو ہے نا ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے گا، اس کے بعد جو ہوم ورک ہے یہ ہے ہمارا سسٹر ام عمیر کا ہوم ورک ہے یہ۔ ماشاءاللہ سسٹر ام عمیر اچھا لکھتی ہے، اور سسٹر سحر فاطمہ بھی اچھا لکھتی ہیں، سسٹر روبینہ اچھا لکھتی ہے، اور سسٹر جو ہے نا اور بھی ہے ایک دو سسٹر، وہ بھی سارا، سسٹر نصرت ہے اچھا لکھتی ہیں، اور سسٹر فرحانہ اچھا لکھتی ہیں، ریحانہ اچھی لکھتی ہیں، تو ماشاءاللہ ساری سسٹر جو ہے نا اچھا لکھتے ہیں۔ تو یہ سسٹر عمیر تو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں گے انشاءاللہ جو جو آگے بڑھیں گے بک 2 ختم ہونے تک کون جو ہے نا ٹکتا ہے تو میرے ساتھ میں، ہے نا، میں دیکھوں گا انشاءاللہ کہ کون کتنا اچھا لکھتا ہے، بک 2 ختم ہونے تک جو ہے نا کس کی عربی ٹکتی ہے میرے ساتھ میں، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر بک 3 کے اندر دیکھیں گے آپ کی عربی میرے ساتھ میں کس حد تک جو ہے نا ٹکتی ہے۔ تو میرے ساتھ جو ہے نا آپ لوگ کوشش کیجئے کہ میرے چیلنج کو قبول کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے جو ہے سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے عربی مضبوط سیکھنی ہے، آپ نے انشاءاللہ ماسٹر بننا ہے عربک میں، انشاءاللہ مجھ سے بہتر بننے کی کوشش کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ میرے پاس جو کچھ ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سارا کچھ سکھا دوں گا انشاءاللہ، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے سکھانے کے لیے، لیکن جو ہے نا میں جو ہے اس وقت جو کچھ ہے میں آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ جو ہے ظرف جتنا ہوگا اتنا ہی ڈال سکتا ہے انسان اس میں نا، تو جو ہمارا ظرف بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، کنٹینٹ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو سارے لوگ تیار رہے، سسٹر سحر فاطمہ ریڈی رہے، ام عمیر ریڈی رہیں، سسٹر جو ہے نا نصرت حیات ریڈی رہیں، سسٹر روبینہ خانم سے ریڈی رہے، جو ہے نا آپ جو ہے نا پیچھے ہٹنے کی اور بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، ٹک کر مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کون میرے ساتھ جو ہے نا ٹکتا ہے، تو انشاءاللہ خیر ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ کو 3 اسٹار دیے ہوئے، یہ دیکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہوم ورک ہے نیچے، یہ ہے سسٹر قمر جہاں کا، انہوں نے بھی اچھا لکھا ماشاءاللہ، یہ سسٹر قمر بھی اچھا لکھ رہی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بھی اسٹار کی مستحق ہے، تو ماشاءاللہ ان کو بھی میں اسٹار دیے دیتا ہوں، ہے نا۔ یہ دیکھیے آپ کو بھی میں نے اسٹار دیا ہوا ہے۔ آپ نے سسٹر کیا غلطی کی ہوئی ہے؟ آپ نے غلطی کی ہے ای بلدین جدیدن نہیں نا سسٹر قمر، آپ نے جو ہے یہ ای بلدین جدیدن نہیں نا، جدید صفت ہے نا بلدین کی، تو بلدین جو مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی نا، موصوف صفت جو ہے نا ٹوینس ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا بک 1 کے اندر، تو بلدین مجرور ہے تو اس کو مجرور کیجئے گا، ای بلدین جدیدن رأیتا، اور هذه السنة، ہے نا، لفظ سنۃ مؤنث ہے تو هذه السنة، ادروائز اوکے ہے الحمدللہ، ہے نا، اوکے ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے سب صحیح لکھا ہو ماشاءاللہ۔ تو آپ کے لیے جو ہے نا میں نے نوٹ لکھے ہوئے ہیں، لاسٹ ٹائم کی جو ایکسرسائز تھی اس میں جو لکھا تھا وہ الگ ہے، اس ایکسرسائز میں میں نے لکھا کہ موصوف صفت کی پہچان پہ توجہ دیجیے، اور اس میں اشارہ مذکر مؤنث پہ توجہ دیجیے، تو یہ آپ کے لیے اپنے نوٹ بک میں ریڈ پین سے لکھیے گا ذرا، کہ جو ہے نا آپ نے یہ غلطی کی ہے اس مرتبہ، تو جو ہے نا اپنے جمع کیجیے غلطیوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے ہمارا سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر شفیہ کا ہے، یہ سسٹر شفیہ کا ہے یہ ہوم ورک، دیکھتے ہیں کیا ہوا، یہ شفیہ ہے کہ شافیہ ہے، شفیہ ہے میرا خیال ہے۔ یہ دیکھیے گا انہوں نے بھی ٹھیک لکھا الحمدللہ، ان کی بھی کوشش بہتر ہے۔ انہوں نے کیا غلطی کی یہاں پر، ارأیت سیارۃ نہیں نا سسٹر، سیارۃ نا، سیارۃ نہیں، مرفوع نہیں نا، منصوب ہوگا نا، یہ مرفوع نہیں ہوگا نا، منصوب ہوگا نا، منصوب کیوں ہوگا آپ بتائیے مجھے، چلیے کامنٹ میں بتائیے، یا تو پھر گروپ میں مجھے جو ہے نا کامنٹ کر کے بتائیے کہ ارأیتی سیارۃ المدیر یا سیارۃ المدیر،
सय्यारतु गलत है, सय्यारता होगा। आप बताइए रीज़न मुझे क्यों होगा सय्यारता। इसी तरह जो है ना अज़ुन्नु अन्नल मुदर्रिस मा जायानी, मा जाआ ऐसा लिखते हैं ना सिस्टर, ऐसा लिखेंगे है ना, जायानी लिखेंगे, जाआ क्या लिखेंगे हम, जाआ, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना आपने अना जूइयानी ना, जौआ, जौआ। जब हम किताब पढ़ते हैं तो गौर से पढ़ा करें। जब हम बुक पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, तो लेसन को एक मरतबा रीड किया करें खुद से भी। तो जो है ना जो लफ्ज़ जैसा लिखा हुआ है वैसे, माशाल्लाह आपने उर्दू की राइटिंग अच्छी है, आपकी अरबी की राइटिंग भी अच्छी है माशाल्लाह। थोड़ा सा इमला दुरुस्त कीजिएगा आप, फ़ातिमा का इमला दुरुस्त कीजिए, फ़ातिमा, फ़तिमा नहीं ना, फ़तिमा नहीं ना, फ़ातिमा, फ़ा के बाद अलिफ है ना। तो राइटिंग तो आपने उर्दू में तो सही लिखा हुआ है फ़ातिमा, तो अरबी में जाकर क्यों फ़तिमा बन गया फिर वो। तो राइटिंग तो बेहतर है माशाल्लाह आपकी। तो कोशिश कीजिएगा, कोई ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल नहीं है अरबी, कोशिश करते रहें। चलिएगा, अय्युन नहीं आएगा, अय्युन आपने तीनों जगह पर अय्युन अय्युन अय्युन। तो मैंने सिस्टर उसके हो इससे पहले वाले होमवर्क में, सिस्टर फरीदा के होमवर्क में मैंने बताया हुआ है ना। अय्युन अय्युन नहीं आएगा, ये तनवीन नहीं आती है, ये मुदाफ़ है और ये मुदाफ़िल है। अय्यु बलदिन, अय्यु तालिबिन, अय्यु सूरतिन, तो सूरतिन मुदाफ़िल है, तालिबिन मुदाफ़िल है, बलदिन मुदाफ़िल है, तो ये मुदाफ़ मुदाफ़ मुदाफ़, और मुदाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता और मुदाफ़ पर तनवीन नहीं आती है ना। नो तनवीन नो अल, है ना, मुदाफ़ पर नो अल नो तनवीन। तो अय्युन नहीं, अय्यु, और यहाँ पर मंसूब होगा, है ना, मंसूब होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जुमला हमारा क्या है, अय्या बलदिन रअयता, आपने छोड़ दिया रअयता, तो हम कहेंगे कि अय्या बलदिन रअयता हाज़िहि सनता, क्या कहेंगे हम, अय्या बलदिन रअयता, है ना, ऐसा लिखेंगे हम यूँ लिखेंगे, अय्या बलदिन रअयता हाज़िहि सना, या हम यूँ भी लिख सकते हैं, अय्या दौलतिन ज़ुरता हाज़िहि सनता, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो अय्युन नहीं, अय्या बलदिन, और यहाँ पर भी आपने अय्युन लिखा हुआ है, तो हम अय्यु तालिब, अय्युन नहीं, अय्यु, अय्यु तालिबिन ज़रबा का, आपने ज़रबा सही लिखा हुआ, ज़रबा का सही लिखा आपने, अय्यु तालिबिन, इसको दुरुस्त कीजिए आप। इसी तरह अय्युन नहीं, अय्युन सूरतिन नहीं, अय्युन सूरतिन नहीं, अय्या सूरतिन, अय्या सूरतिन, है ना। हफिज़ता, तो हफिज़ा फ़ेल, और अय्या जो है ना मफूल हो जाएगा, उसका मफूल पहले आ गया लेकिन, है ना, और मुदाफ़ और मुदाफ़िल है, ये मुदाफ़ और मुदाफ़िल है, ठीक है ना। और तुमने किस कलम से लिखा, तो अय्युन बेक़लमिन नहीं, बेअय्य क़लमिन ऐसा लिखेंगे हम, ये ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिखिएगा, अय्युन बेक़लमिन नहीं, बेअय्य क़लमिन कतबता। तो सारा कुछ जो है ना, तो मैंने आपके लिए नोट बनाया हुआ है, ये देखिएगा, आप अपने नोटबुक में लिखिएगा कि तमरीन नंबर 21 में आपने ये गलतियाँ की, फ़ाइल मफ़ूल के एराब पर तवज्जो देनी है आपने, दूसरे के लफ्ज़ अय्यो अय्या अय्ये के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी है ना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर का सही इस्तेमाल सीखिए लफ्ज़ अय्युन के साथ में। तो हम आगे बढ़ते हैं हम, और जो है ना ये होमवर्क है हमारा सिस्टर नसीमा शेख का, ओके, तो ये भी अच्छा लिखती है माशाल्लाह। ये देखिएगा आपने जो है ना लफ्ज़ रअयता को गलत लिखा हुआ हर जगह, सिस्टर नसीमा, आपने लफ्ज़ रअयता को, रअयता ऐसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, ऐसा, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। तो राअयता नहीं, राअयता नहीं, ये रायता बन जाएगा, ये तो फिर रायता नहीं बनाना है हमें, रअयता, रअयता, है ना। तो अच्छा, अज़ुन्नु अन्ना हामिदन, हामिदन, दन मंसूब है कि नहीं, मंसूब है तो अलिफ के साथ लिखना नहीं लिखना हमने। मैंने जो है ना अभी ये ग्रुप के अंदर आपको जो है ना, ग्रुप के अंदर मैंने बताया है कि नहीं, कि जो है ना अल्फाज को मंसूब और मजरूर वाले अल्फाज की प्रैक्टिस करवाई ना ग्रुप में मैंने, कि मंसूब और मजरूर और मंसूब अल्फाज को हम कैसे लिखेंगे, तो मैं उसमें जाकर देखिए ग्रुप में मैंने प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है ना। तो अज़ुन्नु अन्ना हामिदन, दाल के बाद अलिफ चाहिए ना यहाँ पर, तो मंसूब अल्फाज मैंने बताया कि नहीं, मैं कि मंसूब अल्फाज के आखिर में अलिफ आएगा, और अगर वो लफ्ज़ मुअन्नस है तो अलिफ नहीं आएगा। अगर ये लफ्ज़ जो है ना मुअन्नस होता तो अलिफ नहीं डालते, है ना, मुज़क्कर है तो अलिफ अलिफ आएगा इसके आखिर में अलिफ आएगा, मंसूब अल्फाज, जाके चेक कीजिए ग्रुप में आप। रायता 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 आपने गलत लिखा हुआ है, उसका करेक्शन है इसमें, ठीक है ना। और अज़ुन्नु अन्ना मा जाअनी, इसके पहले मैंने बताया हुआ, अन्ना जो है ना फ़ेल के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना, अन्ना जो है ना इस्म के साथ इस्तेमाल करते हैं, इन्ना अन्ना का अन्ना, ये जो है ना ये इस्म के साथ इस्तेमाल होते हैं, फ़ेल के साथ इस्तेमाल नहीं होते कभी भी। तो अज़ुन्नु अन्नल मुदर्रिसा ऐसा कहेंगे, अल मुदर्रिसु नहीं कहेंगे अब हम, अन्ना का इस्म बन जाएगा कि नहीं, इन्ना अन्ना का इस्म है ना, इन्ना का इस्म मंसूब होता है कि नहीं,
इन्ना अन्ना का इसम मंसूब होता है। तो अज़ुन्नु अन्न आपने जा के चक्कर में जो है ना मुदर्रिस को मरफू कर दिया हुआ है। एक तो इस अन्ना को आपने जा के साथ जोड़ दिया और इसका फ़ाइल इसको बना दिया आपने। तो जो है ना जिसका हक़ था आपने उससे हक़ छीन कर दूसरे को दे दिया हुआ है, ठीक है ना? तो जिसका जो हक़ है वो बराबर दीजिए आपने, ठीक है ना? तो अज़ुन्नु अन्नल मुदर्रिस मा जाअल यौमा ऐसा होगा, ठीक है ना? तवज्जो कीजिए इस पर। उसके बाद जो है ना मादा अकलत फ़ातिमा तो नहीं ना, मादा अकलती या फ़ातिमतु, मादा अकलतिल यौमा या फ़ातिमतु ऐसा होगा ना जुमला, गलत है ना ये। फ़ातिमा आज तुमने क्या खाया? तो फ़ातिमा या फ़ातिमतु, मादा अकलत नहीं ना, मादा अकलती तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, मादा अकलती। ये तर्जुमा उर्दू में नहीं देखते आप लोग, जब तर्जुमा करते तो उर्दू पढ़ा कर एक मरतबा गौर से ना, कि तुमने क्या खाया, मादा अकलती, मादा अकलता, मादा अकलत नहीं होगा, मादा अकलत का मतलब उसने खाया, उसने क्या खाया। और मादा अकलत फातिमा तो फातिमा ने क्या खाया। तो इसका तर्जुमा तो ये बन जाएगा आपने जो लिखा हुआ है कि मादा अकलत फातिमा तो इसका तर्जुमा होगा कि फातिमा ने क्या खाया। हम ऐसे थोड़ी पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फातिमा तुमने क्या खाया। तो मादा अकलती आज, अल यौमा मादा अकलतिल यौमा या फातिमतु, और या हर्फ निदा के साथ लिखिएगा। जब भी हम किसी से पूछते हैं तो अरबी में या हर्फ निदा लगाते हैं, हम उर्दू में नहीं लगाते हैं कि अय फातिमा, वो महजूफ होता है, अंडरस्टूड होता है। अय फातिमा, तो अय नहीं बोलते हम उर्दू में, बस सीधा बोलते हैं फातिमा आज तुमने क्या खाया। तो हम कहेंगे या फातिमतु, मादा अकलती या फातिमतु, मादा अकलतिल यौमा या फातिमतु, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, जवा ऐसे लिखते हैं ना सिस्टर, है ना? आपने क्या क्या लिखा हुआ है, रजा, ये क्या लिखा हुआ है आपने? आप ज़रा बुक में जाकर चेक कीजिएगा दोबारा। लास्ट टाइम हमने जो लेसन पढ़ा हुआ है उसमें जाकर चेक कीजिए जवा कैसे लिखा हुआ, तो ऐसा लिखा होगा उसमें, देखिएगा आपने गलत लिखा हुआ। और रायता की गलती आपने हर जगह लिखी हुई है, रायता इमला दुरुस्त कीजिएगा रायता का, ठीक है? रायता मत बनाइए रायता को, ठीक है? और जो है ना अय्या बलदिन जदीदिन रायता 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 रायता, ठीक है? सही कीजिए। और रायता अल्लदी युकद्दिबु बिद्दीन, और रायता तो कुरान में भी कैसा लिखा है देखिए जाकर। उसके बाद जो है ना तुमने किस कलम से लिखा, बे अय्य कलमिन, आपने क्या लिखा हुआ है, अय्यम मिनल कलमी कतबता, ये गलत है जुमला, ऐसी अरबी नहीं होगी इसकी। बे अय्य कलमिन कतबता कतबती, है ना? बे अय्य बा लगाएंगे हम, बे अय्य कलमिन कतबता, है ना? तो कहेंगे कि भी कल, है ना? तो बा लगाएंगे हम। चलिएगा, तो कोशिश अच्छी है माशाल्लाह आपकी भी, और जो है ना आप भी कोशिश जारी रखें माशाल्लाह, इंशाल्लाह सब खैर होगा इंशाल्लाह। अब ये देखते हैं होमवर्क किसका है। तो ये होमवर्क है सिस्टर कुर्रतुल आयन का, ठीक है ना? तो इन्होंने भी दुरुस्त लिखा माशाल्लाह। सिस्टर जो है ना थोड़ा सा डार्क लिखा करे, मैं बूढ़ा इंसान हूँ, इससे पहले बताया था मैंने कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है पढ़ने में, है ना? तो मुझे नया चश्मा लगाना पड़ेगा दोबारा आपके लिए, ठीक है? तो आप जो है ना दुरुस्त लिखा करें, थोड़ा सा मोटा लिखे, डार्क पेन से लिखे, ठीक है? आपने ओके लिखा हुआ है, ये देखिएगा जवाक जवानुन नहीं आता, आपने क्या लगाया हुआ है, तनवीन लगाई है आपने, देखिएगा जवानुन नहीं। अच्छा, मुअन्नस जवा है और मुज़क्कर जवानो, बगैर तनवीन के, जवानो, अतशानो, गज़बानो, उन नहीं, जवानुन नहीं। तो इसका करेक्शन कीजिएगा अपने माइंड में, ठीक है? आपको भी स्टार दिए है मैंने, लेकिन डार्क पेन से दीजिए, लिखा करें आप, ठीक है ना? उसके बाद का जो होमवर्क है वो है सिस्टर रेहाना खान का, ये भी अच्छा लिख रही है माशाल्लाह, और इन्होंने सबको बेहतर लिखा हुआ है। ये देखिएगा सिस्टर रेहाना, आपने भी अय्युन 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 किया हुआ है, अय्युन नहीं आएगा ना। एक तो ये मुदाफिल है, तो मुदाफ पर तनवीन नहीं आती है ना? और दूसरे के मरफू मंसूब और मजरूर का लिहाज नहीं रखा आपने, कहाँ पर मरफू है, कहाँ पर मंसूब है, कहाँ पर मजरूर है। तो यहाँ पर जो है ना मंसूब है तो अय्या बलदिन, है ना? और यहाँ पर मरफू है तो अय्यो तालिबिन दरबा का, अय्यो तालिबिन दरबा का ऐसा आएगा। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मंसूब है तो जो है ना मफूल होने की वजह, तो अय्य सूरतिन, अय्यो सूरतिन नहीं, अय्युन नहीं, अय्युन नहीं, आपने तीनों जगह पे अय्युन अय्युन कर दिया हुआ है, ऐसा नहीं। अय्य सूरतिन, अय्यो तालिबिन, अय्य बलदिन, तो कहीं मरफू, कहीं मंसूब, कहीं मजरूर। और उसके बाद तुमने किस कलम से लिखा, अय्युन कलमिन नहीं ना, अय्यो कलमिन, बे अय्य कलमिन, बा लगाइए ना, किस कलम से, बे अय्य कलमिन, किस कलम से, बे अय्य कलमिन, ठीक है ना? किस गाड़ी से, बे अय्य सय्यारतिन, ठीक है ना? तो याद रखिएगा बा इस्तेमाल करते, बे अय्य कलमिन कतबता या कतबती। तो माशाल्लाह आपकी भी कोशिश अच्छी है। और जो है ना ये देखते हैं नेक्स्ट वाला होमवर्क किसका है। ये सिस्टर रुबीना का, ये भी बहुत अच्छा लिखती है माशाल्लाह, ये सब अच्छे हैं लिखने वालों में से है। इन्होंने सिस्टर आपने जो है ना अय्यु कलमिन नहीं ना,
अय्य कलमिन कतब्ता का तर्जुमा होगा आपने कौन सा पेन लिखा, आपने कौन सा पेन लिखा, ऐसा नहीं। बेअय्य कलमिन कतब्ता, बेअय्य कलमिन कतब्ती, तो बा लगाइएगा ताकि जो है ना जुमला दुरुस्त हो जाए। तो ये आपका नोट मैंने जो है ना जो है सिस्टर रेहाना आपके लिए मैंने नोट लिखा था यहाँ पर, आप अपने नोटबुक में लिखिएगा कि अपने नोटबुक में लिख कर रखिए कि लफ्ज़ अय्यो अय्य अय्ये के इस्तेमाल पे तवज्जो देनी है आपने। इसके पहले मैंने जो है तमरीन नंबर 20 में बताया था कि आपके लिए रिमार्क्स ज़माइर के साथ फ़ाइल मफ़ूल का इस्तेमाल आपने तवज्जो देनी है। सिस्टर रूबीना आपका हो इसमें कोई वो नहीं है, ये पुराना है ये आपका, लेकिन इस पर तवज्जो कीजिए आप, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है। और ये हमारी आखिरी जो है ना आखिरी जो है होमवर्क है हमारा ये हमारे भाई ने माशाल्लाह हमारे जो भाई है निसार ख़तीब साहब, इन्होंने होमवर्क डाला हुआ है, तो इसको चेक कर लेते हैं और अपनी बात को यहाँ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने भी सारा कुछ लिखा हुआ है। निसार भाई आपने सब सारा कुछ अच्छा लिखा है माशाल्लाह, आप मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, आपने टाइप वाइप करके दिखा हुआ। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना? बहरहाल अल्लाह ताला हमारी सारी मेहनतों को कबूल फ़रमाए और कामयाबी फ़रमाए। आपने सारा कुछ दुरुस्त लिखा हुआ है। हल रअयत हामिदन अज़ुन्नु अन्न हामिदन मरीदुन, हल रअयत सय्यारतल मुदर्रिस अज़ुन्नु अन्नल मुदर्रिस लैसा मौजूदन अल यौम, या हमने लिखा था नहीं आया, तो आप लिखिएगा अज़ुन्नु अन्नल मुदर्रिस मा जाअ, ऐसा लिखिए, है ना? वैसे गलत नहीं है, लेकिन ये लिखिएगा जो उर्दू है उसको फॉलो कीजिए, ताकि हम जो है ना स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं, असल में ना स्ट्रक्चर को सिखाना चाह रहा हूँ, तो आप स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कीजिएगा यहाँ पर। आप लेफ़्ट राइट भागेंगे तो स्ट्रक्चर जो है ना आपसे छूट जाएगा, ठीक है ना? मादा अकलती फ़ातिमतुल यौमा, मादा अकलतिल यौमा या फ़ातिमतु, है ना? या हर्फ़ निदा लगाइए, मादा अकलतिल यौमा या फ़ातिमतु, अना जाइउन लम आकुल। आपने देखिएगा मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैंने मुदारे का स्ट्रक्चर अभी समझाया नहीं है, तो आपने मुदारे इस्तेमाल किया है और उसके साथ लम, दुरुस्त है ये, गलत नहीं है, लेकिन जो है ना स्ट्रक्चर को मैं लेकर चल रहा हूँ, तो आप स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ला लम आकुल दुरुस्त है, मा अकल तो भी दुरुस्त है ना? तो बहरहाल अगर आपने लिखा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? लम अरा मुहम्मदन मा रअयतु मुहम्मदन, है ना? मैंने मुदारे नहीं पढ़ाया है अभी, मुदारे जब पढ़ाऊँगा तो फिर जो है ना वहाँ पर इंशाल्लाह आप जो है ना लम का इस्तेमाल वहाँ पर पढ़ाऊँगा मैं, लम का इस्तेमाल मुदारे के साथ में। तो सब लोगों के साथ में आप चलिए जो है ना ताकि जो है ना लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, ठीक है ना? तो मा रअयतु माज़ी का इस्तेमाल सीखिए पहले, आपको आता होगा गालिबन, चूँकि आपने मुदारे इस्तेमाल किया तो माज़ी भी, गूगल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है? गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल नहीं कीजिए। मा रअयतु मुहम्मदन अज़ुन्नु अन्नहु मशगूलुन, अज़ुन्नु अन्ना मुंबई अकबरु मिन कराची, ओके। अय्य बलदिन जदीदन रअयत, ओके। अय्यु तालिबिन ज़रबक, ओके। अय्य सूरतिन हफ़िज़त, ओके। तो माशाअल्लाह आपकी कोशिश अच्छी है, अल्लाह ताला सबकी कोशिशों में बरकत डाल दे और अल्लाह ताला हमें जो है ना हमारे इल्म में बरकत अता फ़रमाए। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।